മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ +2 വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഈ യക്ഷഗാനത്തിൽ തകർത്തഭിനയിച്ചത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കുരുന്നുകുട്ടികളുടെ ഈ യക്ഷഗാനം കാണേണ്ടതാണ്, കണ്ട് ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അയ്യപ്പനായും മണികണ്ഠനായും ഭസ്മാസുരനായും മോഹിനിയായും ഒപ്പം തമാശകളുടെ വെടിക്കെട്ടുകൾ തീർത്ത് അബുവും സേക്കുവുമെല്ലാം ശബരിമല അയ്യപ്പനെന്ന ഈ യക്ഷഗാനത്തിന് ഏറെ ആവേശം പകർന്നു. ഈ കുരുന്നുകൾ തകർത്തഭിനയിച്ച ഈ യക്ഷഗാനം നിങ്ങളൊരിക്കലും കാണാൻ മറക്കരുത്. യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണുക. ഓരോ കുട്ടികളും മികവുറ്റ കഴിവുകളാണ് ഇതിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത പുതിയൊരു പരിപാടിയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതാണ്. കർണാടകത്തിൻ്റെ കലയാലും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ജനനായത് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് കുമ്പള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആ യക്ഷഗാനത്തിന് അടൂരിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് എത്രയോ നല്ല നല്ല കലാകാരന്മാർ യക്ഷഗാന കലാകാരന്മാർ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവർ പോയ പിന്നെ ഇത് നശിച്ചു പോണ ആ സമയത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഭജന മന്ദിരത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടൂരിന് നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ കുട്ടികൾ ഇതിനെ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 5 വർഷമായത്. അപ്പോൾ 5 വർഷത്തിൽ എത്രയോ പ്രോഗ്രാം നടന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രസംഗത്തിന് നമ്മൾ കഷ്ടമെന്നും കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഈ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കഥ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഏത് രീതിയിലാണ്? അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഥ എല്ലാം അറിയൂ. അതായത് ചെറിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയലോഗ് അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനവർ കാണാതെ പഠിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എത്ര വർഷമായി ഈ ഫീൽഡിൽ? നമ്മൾ ഇതിലൊരു 30 വർഷമായി. വേറെ സ്ഥലത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട്. 30 വർഷത്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ എത്രയോ സ്ഥലത്തിൽ കോളേജ്, കലോത്സവം, ഇത് എല്ലാ ഇതിലും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട്. പ്രധാനമായും ചെണ്ട, ഇലത്താളം, മദ്ദളം തുടങ്ങിയവയാണ് യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ വാദ്യ ഉപകരണങ്ങൾ. ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വേഷവിധാനങ്ങളും മുഖത്തെഴുത്തും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് യക്ഷഗാനത്തിൽ. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ദേലമ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച യക്ഷഗാനമാണ്. ശബരിമല അയ്യപ്പൻ എന്ന കഥയെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ ഈ യക്ഷഗാനം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടി. സ്കൂൾ കുട്ടികളോടൊപ്പം അവർക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമായി അടൂർ സ്കൂളിലെ കലാകാരനും അധ്യാപകനുമായ കൃഷ്ണപ്പ മാഷും ഇതിൽ അബുവായി വേഷമിട്ടു. ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി. മാഷ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് അഭിനയിക്കാൻ പഠിച്ചത്? നിങ്ങൾ ഇതിന് നിരന്തരമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വന്നതാണോ, അല്ല മുൻപ് ഇങ്ങനെ യക്ഷഗാനത്തിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ട്, എന്താണ്? ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്, ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ അടൂർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രഞ്ജാള രാമകൃഷ്ണറാവ് എന്ന ഗുരുവാണ് എൻ്റെ യക്ഷഗാനത്തിൽ ഈ കോമഡി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് നിരന്തരമായിട്ട് എനിക്ക് ചില സ്റ്റേജുകളൊക്കെ കിട്ടും. ആ സമയത്ത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ അഭിനയിച്ച ഈ കുട്ടികളും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസാണ് കുറേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ ഒരു ഭജനാ മന്ദിരത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ട്രൂപ്പ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ ട്രൂപ്പിൽ 10-20 കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യക്ഷഗാനം നമ്മൾ കേവലം ഒരു 5 പ്രാക്ടീസിൽ ഈ ഗുരു നമ്മളെ ജയറാം പാട്ടാളി പടുമല ഇവരാണ് പഠിപ്പിച്ച് ഈ കുട്ടികളെ ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് അണിചേർത്തിയത്. മംഗലാപുരത്തു നിന്നും അടൂരിലേക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്ന സൗജന്യ എന്ന വീട്ടമ്മ ഈ യക്ഷഗാനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ യക്ഷഗാനം പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള സൗജന്യ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും യക്ഷഗാന കലയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യക്ഷഗാന രംഗത്ത് സജീവമാകുന്നത്.
सुराजितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् नमो मुरारि सुराजितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् जन्मदुर्गवीराशकलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् मलतीतविलासकलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मुरारे मुराजितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् मनोगीतविलासकलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ಅದರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಾದ ನನಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಲಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ನನಗೆ ದೊರೆತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಪವೂ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಸಿವೆ. ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಪರ್ವತವೊಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸಿವೆಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವವನೇ, ಯಾರು ನೀನು? ಯಾರು ನಾನು? ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಸಿವೆ. ಓ ಬಾಲ, ಕೋಪಿಸದಿರು ಬಾ. ಎನ್ನುತ್ತ ಬೀಳುವೆಯ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹಲವರನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ ವಸಂತ ಕಾಲದ ಆಗಮನವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಭೂಮಿಯ ಸೊಗಸನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಈ ದಟ್ಟ ಕಾನನದ
ಬೆಳೆಸಿ ಧರ್ಮ ಮರುಗದಿರೋ ಸುಮಧರ ಬೃಂದ ಸುಮನದ ಬೃಂದ ಕಾಮ ಗೌರಿ ಸುಮನದ ಬೃಂದ ಕಾಮ ಗೌರಿ ಸುಮನದ ಬೃಂದ ಕಾಮ ಗೌರಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ? ಈಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ. ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನಾನು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ವೇಷವೇ ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರ ವೇಷ ಹಾಕಬೇಕು? ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಯಾರನ್ನು? ಯಾರು ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅಂತವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ತರ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದಲ್ಲ, ಭಸ್ಮಾಸುರನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಈಶ್ವರನು ನನ್ನ ಬಳಿ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನಿಂದಲೇ ವರಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಂಟಕನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವೇಷವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಇದೇ ವೇಷವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅವನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಿರುವುದೇ ಹೆಣ್ಣಿನದು. ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಹ ಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಆತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪವನ್ನೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ? ಸಮುದ್ರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ? ದೈತ್ಯ ಕೋಟಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಳುಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಈ ಬರೀ ಮೋಹಿನಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮೋಹಿಸುವ ಅವನಿಗೆ ಈ ಚಂದ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಹೇಗೆ ಸುಂದರ
ಶೂರನಾಗಿಯನು ಪರಮೇಶ ಯುದ್ಧನಾಗಿ ಧೀರನಾಗಿ ಯುದ್ಧನಾಗಿ ನೀರಿನರು ನೀನು ಅಯ್ಯೋ ಭಸ್ಮಾಸುರ, ಕೂಗಬೇಡ. ನೀನು ಕೂಗು ನನಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುದು? ಅದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಮೀಸೆಗೆ ಇಳಿದು ಮೀಸೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ, ಅದು ಜೊಲ್ಲು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರು ಬಾಯಿ ನಿಂದ ನೀನು ಹೇಳು. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ, ನೀನು ವಿಷಯ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಭಸ್ಮಾಸುರ? ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೇಳು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶುರು ಮಾಡು. ನೀನು ಮೊದಲು ಜಾತಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡು. ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು. ಅತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಓಹೋ, ನಿನಗೆ ಹಲವಾರು ತಂದೆ ಎಂದಿರದ್ದ. ಈಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರುಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು. ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಲವಾರು ಕುಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅತಿಕುಲವೆಂದರೆ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಕುಲ ಯಾವುದು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ. ಓಹೋ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತಿ. ಓ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಮುಂದುವರಿಸು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು? ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕೇಳು. ನೀನು ಕೂಗುದು ಯಾಕೆ? ಅಪ್ಪ ಗೋವಿಂದ. ಓ, ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರ ಮಗಳಿವಳು. ಸರಿ. ಅದೇ ಯಾರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು? ಅಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಗೋವಿಂದನ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ದು ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆನೆ. ಓ ಹಾಗೆ. ಹಾ. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಂದು ಸಂಶಯ. ನೀನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ತೀರಿಕೊಳ್ಳೋದು? 9 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ತೀರಿದಲ್ಲ, ನಂತರವ? ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಂಗೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಆಯ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಪ್ಪ ಸತ್ತು ನಿಮ್ಗೇನೀಗ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಾರು? ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಒಮ್ಮ. ಉಮ್ಮವ. ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಉಮ್ಮಜ್ಜನ ಮದುವೆ ಆದ್ರಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾರು ಮಚ್ಚಿ? ಉಮ್ಮ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಉಮ್ಮ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಉಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓ, ಹಾಗೆ. ಹಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮುಖ್ಯದಿಂದವಳಿದ್ದೀಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದರಿದ್ರವಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಪ್ಪ. ನಂಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೀನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು ಹೇಳುದು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ನೀನು ಮುಂದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳು, ಹೇಳು, ಹೇಳು. ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು. ಮೋಹಿನಿ. ಮೋಹಿನಿಯಾ? ಹಾ, ಮೋಹಿನಿ. ಅದೆಂತ ಭಾಷೆ? ಓಹೋ, ಮೋಹಿನಿ. ಹಾ. ಮೋಹಿನಿ, ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು. ಹಾ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಯಾರು? ನೀನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ಯಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಸಹ ನಾನೇನು ಅನಾಥಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ವಾ? ತೇಜಮ್ಮ, ಗೀತಮ್ಮ, ಯಮುನಮ್ಮ, ಕಮಲಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು. ಹಾ, ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನಾಥಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಯಾರು? ಅವಳೇ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ. ಅಂತೂ ದೇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದಿರೇ ಸಾಕಿದಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪಂದಿರು ಯಾರು ಸಾಕಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪಂದಿರು? ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಈಗಿನ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಹಾಗಂತ ನಿನ್ನಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಡಸರು ಕೆಟ್ಟವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ನೀನು ಕೆಟ್ಟವಂತ ಹೇಳುದಾ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಹಾ, ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ನಿಂಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ಭಸ್ಮಾಸುರ. ಮತ್ತೆ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುದು, ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳು. ನನಗೆ 14 ದಾಟಿ 15 ಮೀರಿ ಹಾ. 16 ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಓಹ್, ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ನಂಗೆ ನಿನ್ನಗೆ 17 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ 16 ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ 17 ಅಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ. ನಂಗೆ 17 ಆದಾಗ ನಿನಗೆ 16. ಅಲ್ಲ, ಇದು 16 ಪ್ರಾಯವ ನಿನ್ನದು. ಅಲ್ಲ, ಇದು 16 ಪ್ರಾಯವಾಯ್ತು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾರು. ನಿಂಗೆ 16 ಆದ್ರೆ ನನಗೆ 17 ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಹೇಳು ಬೇಗ. ಅದೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳು? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡೇ ಹೊರಟಿದ್ದು ನಾನು. ಹೌದಾ? ಹಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಬೇಡವೆ. ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ?
ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಯಾರು? ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಕುಸಲಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದ್ರು, ಚಂದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ? ಏನು ಮಾಡುದು, ಅವರಿಗೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಯ್ತಾ? ಅದು ನಿಜ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀನು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿ ನೀನು? ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೂ ಬೇಡ, ನಾಕಲೋಕವು ನರಕಲೋಕವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಸರಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲು ಸರಿಲ್ಲ. ಕಾಲು ಕೈ ಸರಿದ್ದವರಿಗೆ ತಲೆಯೇ ಸರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತಲೆ ಸರಿದ್ದವರನ್ನಾದ್ರೂ ಆಗುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂದಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಕೂದಲು ನನಗೂ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚಂದದವಿರುವಾಗ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾ. ಈಗ ನಂಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ. ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ. ನಾವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬೇಡೋಣ. ಹೇಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗ ವೈದ್ಯನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಟರಾಜನ ಮಗ, ನಾಟ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಹೌದು. ಹಾ. ನೀನು ಹೇಗೂ ಸೋಲಿಕ್ಕಿರೋಳು. ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಕುತ್ತಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಹೋಗು, ನಾವು ಅಂತಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನು? ನನ್ನ ನಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ? ಒಂದು ನೆರಾಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತಪುರ ಉಂಟು. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಿಗೆ ಮರ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹಾ, ಮಾವಿನ, ಅದು ಮಾವಿನ ಮರ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಮಾವಿನ ಮರ ನಿಂಗೆ ಈಗ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಅದು ಸಂಪಿಗೆ ಮರ. ಓ ಸರಿ, ಸಂಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪಿಗೆ. ಹೋಗಿ ಅದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೃತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡು, ಹೋಗೋದು. ಸರಿ. ಶುರು ಮಾಡು. ನನಗೆ ತವಕ ಅಂತ ಉಂಟು. ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡು. ಸರಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ನಾನು ನಿಂತು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಸರಿ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿವತಾಂಡವ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಏನು ಮಾಡುದು, ಗಂಡಸರ ಮನಸ್ಸೇ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಾದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಾಗಲಿ. ನಮ್ಮಿರುವರ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ನಾನು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವಂತಾಯಿತು. ನನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಸೀಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸುಂದರ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಷಯ, ನೀನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಂದ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡು. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನಿನಗೆ. ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಂದಳದ ರಾಜನಾದಂತಹ ಕೇತಕಿವರ್ಮನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಗುವನ್ನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಗು ಮುಂದೆ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಗು ಪಂದಳದ ರಾಜನ ಕೈಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೇನೆ.
ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಕೈಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬಾಗಿಲ್ಲದಾಯ್ತು ಬುದ್ಧಿ. ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು? ಮೃಗಗಳು ಬುದ್ಧಿ, ಮೃಗಗಳು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಆನೆ. ಒಂದಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡಾನೆ ಅಲ್ಲ, 1000 ಕಟ್ಟಲೆ. ಅದೆಂತದ ಆಣೆ? ಅದು ಬುದ್ಧಿ 2 ಬಲದ ಪ್ರಾಣಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಲ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಲ. ಅದು ಆಣೆ ಅಲ್ಲ, ಆನೆ. ಆನೆಯ ಬುದ್ಧಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಡ್ತದಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದೆವು. ಆದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪರ ಎಂದು ನೀರು ಹಾಕುವುದು, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿ ಹೋಗುದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಬುದ್ಧಿ. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವೇನೋ? ಸಿಂಹ, ಮೃಗರಾಜ. ಅದುವೇ ಬುದ್ಧಿ. ನಾಯಿ ಮರಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ಆಮೇಲೆ ಕರಡಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ. ಎಂತದ ಅದು ಕರಡಿಗೆ? ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನದ್ದು. ಅದು ಕರಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕರಡಿ. ಅದುವೇ ಬುದ್ಧಿ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆಗ ಒಂದು ಗಂಡು ಕರಡಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೆ, ಓ ಮಗನೇ, ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ಅವಸರದಿಂದ ಕಾಡಿನ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕರಡಿ ಹಾಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮೇಳಕ್ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಾವಿಗಿಲಿ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಾನು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕರಡಿ ಎತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೊರಲಾಡ್ಬೇಕಾದಿತ್ತಂದು ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಂದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜನವರ ನೀನು. ಆಮೇಲೆ ಹಂದಿ ಬುದ್ಧಿ. ಮರಗೆಣಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಾಕುದು. ಆಮೇಲೆ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ. ನಿಮ್ಮದು ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ. ಯಾಕ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ? ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಮಂಗ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಚಾರ ಹೀಗಿರ್ಲಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬುದ್ಧಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು? ಗಂಡ ಬೇರೆ ಉಂಡವರು. ಗಂಡ ಬೇರೆ ಉಂಡ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬಲೊಟ್ಟಿ ಉಂಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, 2 ತಲೆಯ ಪಕ್ಷಿ. ಅದು ಗಂಡ ಬೇರೆ ಉಂಟ ಪಕ್ಷಿ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ. ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಕುತಲಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಅದೆಂತದ ಹಾಗಂದ್ರೆ? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ, ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂಡೆ, ಮಂಡಕ್ಕಿ. ಕುಟಿ ಕುಟಿ ಹೇಳುವಕ್ಕಿ, ಕುಚಲಕ್ಕಿ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಜೀವನವೇ ಸಾಕಾಯ್ತು. ನಾವು ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪೀಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಉಳಿದೇನಾದರೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಇಡೀ ನುಬಿಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತು ದಿನದೊಳಗೆ ಆ ಕಾಡ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧೈರ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರಿ.
ಹರಿಹರ ಸುತನೀತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವೇ ಇದು. ಹರಿಹರ ಸಮೀರಣದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವೇ ಇದು. ನಿನ್ನ ಕೈ ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಗುವನ್ನು ನೀನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರಿಹರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು. ಮುಂದೆ ಈ ಮಗುವಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇರಳವೇ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಅಮ್ಮನಿಗಾಲಿದು ಬಣ್ಣದ ಮಾತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೀಗ ಪಟ್ಟ ಕಂಡರು ಕೇಳಿ ಬಿಡದಳು ಅಪ್ಪ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಮ್ಮ. ಸಖಿ, ಈಗ ಸಂತೋಷವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷ? ಹೌದಮ್ಮ, ಈ ಸಂತೋಷ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರ್ತದೋ ಹೇಳಿ. ಒಳಗಡ್ಕ ಕುಂಬು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ವಶೀಕರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದವನು ನಾನು. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜಗತ್ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವ ನಾನು. ಪಡೆದಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇಸರಿಸಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಿದೆ ನಿನಗೆ? ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕಾರಣವೇನು ತಿಳಿಸಿ. ಮಗನೇ, ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಹಾಗುರುಗಳು. ಶ್ರೀ 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 ಮಹಾಗುರು ದಿವಂಗತ ಕುಂಭಾ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಆಗ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಹರಿಹರ, ನೀನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೋಗು ಮಗನೇ. ನೀವು ಬರಬೇಕಮ್ಮ. ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುದ್ದು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದ ಮಗುವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಏನು? ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದಂತ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಅಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಬಾ ಮುಂದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳು. ಯಾರು ಓ ಇವೇನಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿ, ನೀನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮಹಾರಾಜ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಯ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಮಹಾರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಪಂಡಿತರೆ ಏನಾದರೂ ಔಷಧಿ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ. ಔಷಧಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಹುಲಿ ಹಾಲು ಬೇಕು. ಹುಲಿ ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಹುಲಿ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ? ತರುವವರಾದರೂ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುಣಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಯಾಕೆ, ಈ ಸಂಪತ್ತು ಯಾಕೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಹುಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತಂದವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ಆ ಹರಿಹರರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆಂಬಂತ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿದೆ. ಆ ಹರಿಹರರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗು ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ.
ಭಂಡಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಬಲ್ಲಿರಾ? ಅದೇನು ಮಹಿಷಿ ಅಮ್ಮನವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಿಷಿ ಅಕ್ಕನವರು ಎಂದು ಕರೀರಿ. ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಿಷಿ ದೇವಿ ಎಂದು ಕರೀರಿ. ದೇವಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವಾ? ನೀವು ನಮ್ಮವರೇ. ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ. ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಕಲಿಯಿತು. ಈಗ ಗೊಂಡರೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ.
ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಲಿಕಾಪುರದ ಅಮ್ಮನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲು. ಓ ಹರಿಹರ ಪುತ್ರ, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಮೊದಲಿನ ನನ್ನವರನ್ನು ನನಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಡು. ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅಮ್ಮ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಈಗ ಯೋಚಿಸಬೇಡ. ಮುಂದೆ ನಾನು ನೆಲೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು 48 ದಿವಸ ವೃದ್ಧ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರುವವರನ್ನು ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಹೋಗು, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಜಯ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಗನೇ, ಹುಲಿ ಹಿಂಡನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಹುಲಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ನೀನಿನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಡು. ನಿಜಬಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಇದು ಪೂಜಾಯ ಅಕ್ಬರ್, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ಧನಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ದುಡಿದೆ. ಸಂಬಳ ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೊರದಬ್ಬಿದನು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿದ್ದೆ ಧನಿಕರ ತಲೆ ಒಡೆದು ಆಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ದರೋಡೆಗಾರ ಅವರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊರಟದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿದ್ದೆವು. ನನಗೊಂದು ಹೊಳೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ
തട്ടിപ്പോയില്ല ആ എല്ലാം തട്ടിപ്പോയി എന്തായി തെറ്റി ആ കൊട്ടിയത് തെറ്റിപ്പോയി ആ തന്നെ ആ നിങ്ങൾ ചെല്ലിട്ടില്ലേ ആ ആ പന്തൽ രാജ ഉണ്ട് ആ പന്തള ആ പന്തല ആ കണക്കവർമ്മ എന്താ ആ പേര് കേത്താക്കി വർമ്മ കേത്താക്കി വർമ്മ കണക്കവർമ്മ ആ അതും തെറ്റിപ്പോയി ആ എല്ലാം തെറ്റി തന്നെ കേത്താക്കി വർമ്മ ആ ഓന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് ആ ഓനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുവോ പിന്നെ നമ്മളോട് കത്തിയില്ലേ ഉണ്ട് ഒറ്റ വലി ആ ഒറ്റ വലി ബലി അടുത്തേക്ക് ബലി ആ അങ്ങനെ ഓനെ തോപ്പിക്കണോ നമുക്ക് ആ എന്താ പറയുന്നേ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದರು ಒಂದಾಗಾಯ್ತು. ತಡ ಮಾಡುದು ಬೇಡ, ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಚಲರ ಮುತ್ತಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಗನಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನು ಪುರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುವುದು? ಹೋಗು ಮಗನೇ, ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬಾ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗದರಿದರೆ ಸರಿ. ಕತ್ತಿಗೊಡ ಎಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ನಮಗ ಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಪತ್ತು. ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕೊಡು, ಅದೇ ಸಿದ್ಧರಾಗು. ಬಡವರನ್ನು ವಂಚಿತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡು, ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು. ಸರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಹಾಮಿಗೆ ಎಂತ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿದ ಎಂತ ಕಾಲಲ್ಲ ಎಂತ ಕಾಲ ಎಂತ ಎಂದು ಕುಸ್ತ ಕಟ್ಟೋದು പുട്ടണ്ട മോനെ നമ്മളോ തോപ്പിക്കുന്നേ കൊണ്ടിട്ട് കൈക്കാൽ കട്ടില്ല ಬಂಧನವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು. ಇಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಹೋಗಿ ಬಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಾಂಗ್ ನಂಗೆ ಜಯಿಸ್ತು മോനെ എന്ത് മതിയാണോ അങ്ങനെ നമ്മ തോറ്റ എത്ര സന്തോഷത്തിൽ വേണം ഇപ്പൊ എന്താക്കുന്നില്ല പൊണ്ണുണ്ട് പൊന്നുണ്ട് അതെ അതെ പിന്നെ വെള്ളിയുണ്ട് ആ വെള്ളി പിന്നെ ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ ചായ എന്തിനാ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പെല്ലാം തനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇരുമ്പ് ഉറപ്പല്ലേ പിന്നെ നീ എന്താക്കുന്നു പൊള്ളി എനിക്ക് എന്തില്ല എനിക്ക് പൊന്ന് വേണ്ടത് ഞാൻ ശരിയാണല്ലേ ശരിയൊന്ന് പൊന്ന അത്രല്ല ഇത് പകുതി പകുതിയാക്കണം അത് മതി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊറേ പൊണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എന്റെ മോനെ കണ്ടിട്ടല്ലേ 16,000 പെണ്ണ് എനിക്ക് കെട്ടോനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആരാ ചെയ്യുന്നേ 20-40 പെണ്ണ് നിക്ക് പൈസ അറിഞ്ഞിട്ട് മോനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓഗിൽ വെക്കാനായിരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടേ തനിക്ക് 40 100 150 ಗೌರವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು.
ಹೆಣ್ಣು ಎಂದರೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ, ಒಕ್ಕೊಕ್ಕು. ಹೆಣ್ಣು ಎಂದರೆ ತಂಗಿ ಸಮಾನ, ಒಕ್ಕೊಕ್ಕು. ಹೆಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಅಕ್ಕನೇ ಸಮಾನ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಪಡಿಪಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಅವನ ಜನರು ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಕೂಡದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ 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 ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬನ್ನಿ. ಕಣ್ಣಲಾಲಿಸೋ ಚಿಲ್ಲರೆನ್ನಯ ಕಣ್ಣಲಾಲಿಸೋ ಚಿಲ್ಲರೆನ್ನಯ ಪಿನ್ನ ಪವನೋ ಪುಣ್ಯವಾಗಲೇ ಬಿಡನ ಬಿಡನೆ ಶಿವನೇ ಬಿಡಿಲೋ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಬರಬೇಕಣ್ಣ, ನೀರೇ ಬರಬೇಕು, ನೀರೇ ಬರಬೇಕು. ಕೇಳು ಪಂಡಿತ ನನ್ನ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪನೇ, ಕುಲಭವನೇ ಮೈ ಹಾಡು ಕೆಡಗಿದಾಗ. ಕೇಳು ಪಂಡಿತ ನನ್ನ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪನೇ, ಕುಲಭವನೇ ಮೈ ಹಾಡು ಹೋದ ಬೆಸಗಿನನೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗಲೇ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಯ್ಯಪ್ಪ. ಮಗನೇ ಮಗನೇ ತಪವ ಬಿಡು, ಮಗನೇ ತಪವ ಬಿಡುತ್ತಲೇ. ದಿಗಡ ವಾವನೇ ಗೊಂದು ದಿಗಡ ಮಗನೇ ತಪವ ಬಿಡುತ್ತೆಮ್ಮನು. ಮಗನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಾರು ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಪ್ಪ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ. ಆದುದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನಿನ್ನಪ್ಪನನ್ನು ಬಿಡಿಸು ಕಂದ. ಪರಿಗಣೆ ಮಣಿಗಂಡ ತರವಲ್ಲ ಮಾತೆ, ತರವಲ್ಲ ಮಾತೆ. ಬರಬಾರದಿತ್ತು ನೀವಿಲ್ಲಿಗೆ, ಬರಬಾರದಿತ್ತು ನೀವಿಲ್ಲಿಗೆ. ಭರತ ತಪಗೆ ಭಂಗವಾದು ಜನಗೆ, ಭರತ ಮರಿಗೆದು ಭಂಗವಾಯಿತು ತಪಗೆ ತೆರಳಿ ನೀ. ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಅದಾವುದುಂಟೋ ಅದನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತವನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ತಂದೆಯವರೇ ಸೆರೆಬಿಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ತಾಯಿ? ನಾನು ಕೈಗೊಂಡದ್ದು ತಪಸ್ಸು. ಕರುಣಿಸು ಹೋಲೆ ಭಾಗ್ಯವನಿ ಮಗನಿದ ಜೀತಿ ತಪವನು ಎಲ್ಲ ಮರೆದು ಜನಗಾನ
ಮಗನೇ ವಿರತಿ ತಪವನ್ನು ಬಿಡುವೆಯ ಕಂದ ಕಂದ ಭೂಮಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಮ್ಮ, ನಾನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ತಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ತೆರಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲುಂಟು ಜಗಳ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೀ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದ ನಿಂದೆ ಎಡದ ಕೈ ಬಲದ ಕೈಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದರ ಅವರ ನೀನು ಎತ್ತು ಬಂದವ ಹೌದಲ್ವೇ ಈಗ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. അതിലേ പോയതല്ല ഞാൻ ആ കിണറിൽ അടുത്തോളം പോയി ചാവാൻ പോയി അപ്പൊ തുണി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടു ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಏಕೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸುವಿರಾ? बोलताना ಬರ್ತೆ പോയിരാ എന്റെ പെട്ടി പോയി ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೋ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.
ಮೂಲ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಕ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮವನಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನಂತವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ತನಕ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣವಯ್ಯಪ್ಪ. ಬಾವರ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ, ಆದರೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದೊಮ್ಮೆ ಭಸ್ಮಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ ದೇವರದ್ದೇ ಪ್ರಮೇಯ. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವನಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ನೆಲೆಯಾಗುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ, ಶಬರಿಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅದರ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೊಂದು ಪಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾವರ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೋಗು, ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಪಾದಕೋ ಹರಿವಿಮರ್ಶನೋ ನಿತ್ಯದರ್ಶನೋ ಹರಿಹರಾಗನೋ ದೇವಮೋಚಯೇ ಹರಿವಿಮರ್ಶನೋ ನಿತ್ಯದರ್ಶನೋ ಹರಿಹರಾಗನೋ ದೇವಮೋಚಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, നിങ്ങളിന്ന് കണ്ട ഈ യക്ഷഗാനം, ഇതിൽ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ 3ാം ക്ലാസ് മുതൽ +2 വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. തീർത്തും ശബരിമല അയ്യപ്പനായും ബാബരായും അബു സേക്കുവൊക്കെ ആയി വലിയ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തു. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ യക്ഷഗാനം എല്ലാവരും കാണണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക്, പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും പോവാം. നമുക്ക് ഈ കലാകാരന്മാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പേരെന്താണ്? എന്താണ് ഇതിൽ വേഷം ഇട്ടത്? നിങ്ങൾ? അതെ, എന്ത് വേഷം ഇട്ടു? മോളെ ഹരിഹരനായിരിക്കും, ചെറിയ കുഞ്ഞിയായി അല്ലേ? മണികണ്ഠനായിരിക്കും. ചൈത്ര അയ്യപ്പനായിരല്ല. അയ്യപ്പനൊക്കെ ആയി വളരെ തകർത്ത് ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കാണാൻ. ഓക്കെ, ഏത് വേഷം ഇട്ടത്? ഏതാണ്? പാർവതി. പേര്? എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു? എന്താണ് വേഷം ഇട്ടത് ഇതിൽ? എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു? ശരി. എന്ത് വേഷം ഇട്ടത് ഇതിൽ? ദുർമുഖി അല്ലേ? എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു? 7ാം ക്ലാസ്.